6. The name of the chapter is presentation skills. The name of the chapter is presentation skills. SPCC ma CC ma, that is commercial correspondence, EMA chapter number 6. We have already completed chapter number 5. So we are going to start with chapter number 6, right? Presentation skills. Now what is presentation? Presentation એટલે શું? રજૂઆત કરવી. રજૂઆત કરતા બધાને આવડે છે. Everyone knows how to present. But commercial presentation કેવી રીતે કરવું? How to make commercial presentation much more active or much more attractive in such a way that the reader જે પર્ટિક્યુલર વાંચવાવાળો છે એને એ ગમી જાય. And the business can be done easily. And the business can be done easily. That is all based on skills. That is all based on skills, right? આ બધી આવડત છે. કેટલીક વસ્તુ એવી છે જે બુકમાં નથી હોતી. એ સ્કિલ્સ હોય છે. શું હોય છે? સ્કિલ્સ. Skills is an art which everyone does not have or everyone does not has, right? એ બધા પાસે આર્ટ નથી હોતું. હાઉ ટુ રિપ્રેઝેન્ટ. કેટલાકના હેન્ડરાઇટિંગ સારા હોય, કેટલાક ટેકનિકલ એક્સપર્ટ હોય, કેટલાક ટાઈપિંગમાં સારા હોય, કેટલાક ડ્રોઈંગમાં સારા હોય, રાઈટ? કેટલાક પ્રેઝન્ટેશનમાં સારા હોય, રાઈટ? એવરીવન હેઝ અ ડિફરન્ટ એબિલિટી. બટ વેન ઇટ કમ્સ ટુ બિઝનેસ, when it comes to commercial correspondence, skills is the most important thing that you require. આપણે 5મા ચેપ્ટરમાં જોઈ ગયા કમ્યુનિકેશન, રાઈટ? ઈ કમ્યુનિકેશન, એના ડિફરન્ટ ફોર્મ્સ જોઈ ગયા. હવે જ્યારે તમે ઈ કમ્યુનિકેશન કરો છો ને એ જે લખો છો ને, that is your skill. That is your skills. તો આ ચેપ્ટરની અંદર આપણે એવું જ લર્ન કરવાનું છે. That is what we are going to learn in this chapter. Right? So I advise all the students to keep your textbook with you. That is on page number 70. That is on page number 70. Presentation skills, introduction. Human beings, however, determined that they may be needed to represent or make proper presentation in order to explain and establish clarity with other person regarding his belief, approach, opinion or scheme. Clarity હોવી બહુ જરૂરી છે. You need to be very clear. You need to be very specific in whatever you say. Right? જો તમને સિમ્પલ એક્ઝામ્પલથી સમજાવું, આપણે જ્યારે ક્લાસમાં હોય ને તો આપણે બહુ બધા વાતો કરતા હોય એન્ડ વી ટોક વિથ ફૂલ ફ્રીડમ. રાઈટ? તમે કલીગ્સ, ફ્રેન્ડ્સ એકબીજા જોડે વાત કરો છો તો એકદમ આમ ઓપન હાર્ટેડ વાત કરો છો, રાઈટ? કોઈ મનમાં નથી હોતું કંઈ. જે થોટ્સ આવે એ તમે બોલી દો છો. દેટ મીન્સ વોટ એવર યુ આર સેઇંગ ઇઝ વેરી ક્લિયર. Whatever you are saying is very clear, right? Because you are talking with your friends. But એ જ વસ્તુ, right? Suppose તમને કોઈ ટીચર ક્વેશ્ચન પૂછે ક્લાસની અંદર, if I ask you something about the book or if I ask you something about the chapter or specific topic, અને એમ કહો stand up and answer this question, તો તમારા પ્રેઝન્ટેશન સ્કિલ્સ છે ને થોડાક હલી જશે. Why? Because you are not confident enough to say something, right? This is business. આ તો બિઝનેસ છે, રાઈટ? ઇન્ટ્રોડક્શનની પહેલી જ લાઇનમાં એવું લખેલું છે, રાઈટ? વોટ એવર યુ આર સેઇંગ દેટ શુડ બી ક્લિયર. અને સામેવાળાને ચોખ્ખું સમજ પડવી જોઈએ કે તમે એને શું કહેવા માગો છો, રાઈટ? જો આપણે આપણા વર્ડ્સમાં ક્લિયર નથી, ઇફ વી આર નોટ ક્લિયર ઇન અવર ઓન કમ્યુનિકેશન, રાઈટ, દેન હાઉ કેન વી સે ઓર હાઉ કેન વી મેક ધેમ અન્ડરસ્ટેન્ડ, હાઉ કેન વી મેક ધેમ અન્ડરસ્ટેન્ડ વોટ ઇઝ ગોઈંગ ઓન ઇન અવર માઇન્ડ? If we don't know something, we have to say, I don't know. મને નથી આવડતું. Right? And if we know, say it very proudly, sir, I know the answer. And I am very confident, whatever the answer is, I know it very well. મને આવડે છે. Right? આ એક સ્કિલ છે કે જે વસ્તુ છે એ તમે ફ્રેન્કલી બોલો છો. અત્યારે તો ક્લાસરૂમ છે, ક્લાસની અંદર વાત છે, બટ જ્યારે આપણે મોટા થઈએ, મેચ્યોર ઇનફ થઈએ, આપણી લાઈફની વાત હોય, બિઝનેસની વાત હોય કે કોઈ પણ કમ્યુનિકેશન હોય, પ્રેઝન્ટેશન બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. બિકોઝ વોટ એવર યુ આર સેઇંગ, મેની પીપલ આર લિસનિંગ. તમે ક્લાસમાં 40, 50, 60 જણા બેઠા હોય, તમે વાતો કરતા હોય, આગળ પાછળવાળા તમે શું બોલો છો, કેવી વાત કરો છો એ સાંભળે છે. એન્ડ they judge you on what you say or what you talk. They judge you on that thing. So it is very important to present it very well. When you write the paper in your exam, right, I don't know who is weak, who is average or who is brilliant.
but on the basis of the presentation or on the basis of how you are writing the paper, I will judge you what you are. કારણ કે હું એ વાંચીશ એટલે મને ખબર પડશે કે તમને કેટલું આવડે છે. એ પ્રેઝન્ટેશન છે. દેટ ઇઝ અ સ્કિલ. દેટ ઇઝ એ સ્કિલ. એ આપણે લર્ન કરવું બહુ જરૂરી છે. આગળ જશો, કોલેજ કમ્પ્લીટ કરશો, કોલેજની અંદર પ્રોજેક્ટ્સ આવશે, રાઈટ? એમાં ઘણા બધા પ્રેક્ટિકલ તમારે પ્રોજેક્ટ્સની અંદર રિસર્ચ કરવાનું રહેશે. યુ ઓલ આર કોમર્સ સ્ટુડન્ટ્સ, રાઈટ? કદાચ MBA કરવા જશો, રાઈટ? તો એમાં પણ પ્રેઝન્ટેશન સ્કિલ્સ તો આવશે જ. ધીસ ઇઝ જસ્ટ ધી ફર્સ્ટ સ્ટેપ. આ તો પહેલું પગથિયું છે, 11th or 12th, રાઈટ? સો યુ હેવ ટુ લર્ન એવરીથિંગ. પ્લસ ઇટ ઇઝ એન એડવાઇસ ટુ ઓલ ધી સ્ટુડન્ટ્સ. એક શિખામણ આપું છું. whatever you say outside your home, બહાર જ્યારે તમે ઘરની બહાર નીકળો ને જે વાતચીત કરો છો, જે બોલો છો, એ તમારું પ્રેઝન્ટેશન થઈ જાય છે. કારણ કે આપણને નથી ખબર આપણને કેટલા લોકો જોવે છે, આપણી વાત સાંભળે છે. સો ઇટ ઇઝ એડવાઇઝેબલ ટુ ઓલ ધ કોમર્સ સ્ટુડન્ટ્સ, રાઈટ, ટુ સ્પીક પ્રોપરલી, સ્પીક ક્લિયરલી. વોટ આર યોર થોટ્સ? હું જ્યારે તમને એમ પૂછું સમજાઈ ગયું, ન સમજાતું હોય તો ફ્રેન્કલી એમ કહેવાનું સર નથી સમજાતું, અને સમજાઈ ગયું તો ફ્રેન્કલી કહેવાનું સર હા સમજાઈ ગયું. બટ ઇફ યુ આર સાયલેન્ટ એવરી ટાઈમ આસ્ક યુ, રાઈટ, જ્યારે લેક્ચર પૂરો થાય એવરી ટાઈમ આસ્ક યુ સમજાય છે, હાર્ડલી 1 or 2 સ્ટુડન્ટ્સ આન્સર્સ ધી ક્વેશ્ચન, રાઈટ? તો બાકીના જે છે એનું મારે શું સમજવાનું? તો હું નથી સમજી શકતો, દેન હાઉ કેન યુ ડિફાઇન યોર ઓન સેલ્ફ? એક સિમ્પલ ક્વેશ્ચન હું તમને પૂછું છું, ડીડ યુ અન્ડરસ્ટેન્ડ ધી ટોપિક? યુ આર નાઇધર એબલ ટુ સે યસ ઓર નાઇધર એબલ ટુ સે નો. દેટ મીન્સ યુ આર નોટ ક્લિયર. તમે પોતે જ ક્લિયર નથી, મને આવડે છે કે નથી આવડતું. આ તો એવી વાત થઈ ગઈ. આપણે પોતે જ આપણી જાતથી ક્લિયર ના હોય તો પછી પ્રેઝન્ટેશન તો બહુ દૂરની વાત થઈ ગઈ. યુ હેવ ટુ સ્પીક. બોલવું પડે. નો વન ઇઝ ગોડ ઇન ધીસ વર્લ્ડ હુ વિલ અન્ડરસ્ટેન્ડ યોર પ્રેઝન્ટેશન વિધાઉટ ઇફ યુ ડોન્ટ સે એનીથિંગ, રાઈટ? આપણે ડૉક્ટર પાસે જઈએ, ડૉક્ટરને નથી ખબર હોતી કે શું થાય આપણને. આપણે કેવું પડે પેટમાં દુખે, માથું દુખે, ત્યારે એ પછી દવા આપે. એ આપણે બોલીએ છીએ ત્યારે એ સમજે છે. આપણે બોલશું જ નહીં તો પ્રેઝન્ટેશન તો ક્યારેય વ્યવસ્થિત થશે જ નહીં. Because this world right now, 2021 and the upcoming years would be very competitive. બહુ કોમ્પિટિટિવ એન્વાયરમેન્ટ છે. If you are not able to present yourself properly, you will be gone. Right? આ મને યાદ કરશો તમે, જો તમે તમારી લાઈફમાં કોઈ ગોલ્સ કે ડ્રીમ્સ રાખેલા હશે, રાઈટ, બહુ સ્ટ્રગલ થશે. યુ હેવ ટુ વર્ક વેરી હાર્ડ. You have to present yourself very perfectly, very clearly, very honestly. ત્યાં આમ બેઠા રહેશો અને કંઈ નહીં બોલો, રાઈટ, it would be a very difficult situation. Think on this. અત્યારે બહુ ટાઈમ છે આપણી પાસે આ બધું વિચારવું, રાઈટ? Presentation is the most important thing. We should be clear in whatever we say. Moving ahead. Establish clarity with other person regarding belief, approach, opinion or scheme. His understanding, ability and skills come to his aid for this manner. For different presentation, various forms, formats and technical aids are required. Various factors like effectiveness of the presentation, use of technology and grasp of parts of listeners or attendees determines the success of presentation. ફરીથી એ લાઈન વાંચું છું. Effectiveness of presentation, use of technology and grasp on the part of listeners. હું શું બોલું કે હું કેવું બોલું કે સામેવાળા સાંભળે. That is the most effective point in presentation. It's very easy to sit on the bench and talk. બેન્ચ ઉપર બેસીને વાત કરવી બહુ ઇઝી વસ્તુ છે, બિકોઝ યુ બીકમ ધી ઓડિયન્સ. ત્યારે તમે ઓડિયન્સ થઈ જાઓ છો. યુ કમ ઓન ધ સ્ટેજ and explain the same topic. નહીં આવે, અવાજ નહીં નીકળે, રાઈટ? એક જ ક્લાસ, થોડોક જ ડિસ્ટન્સ બેન્ચ અને સ્ટેજનો, અવાજ ફરી જશે, રાઈટ? વાય? ધેટ મીન્સ યુ આર નોટ ક્લિયર વિથ વોટ યુ વોન્ટ ટુ સે. કાં આવડતું નથી, કાં ખબર નથી, કાં બોલતા જ નથી આવડતું. આઈ ડોન્ટ નો વોટ ઇટ ઇઝ, રાઈટ?
તમને પિન પોઈન્ટ કરીને નથી કહેતો, બટ આઈ એમ ટોકિંગ અબાઉટ ધી પ્રેક્ટિકલ વર્લ્ડ. જ્યારે બહાર જઈએ ને, રાઈટ, લોકો આપણને આપણા પ્રેઝન્ટેશન ઉપરથી ઓળખે. રાઈટ, what we say, it's very important, right? Grasp the attention of the audience, right? Whatever I should say, right, હું જે પણ બોલું એ ઓડિયન્સને પકડી રાખવું જોઈએ. ઓડિયન્સ બોર ના થવી જોઈએ. They should listen very carefully, right? Grasp on the part of listeners or attendees determines the success of presentation, and that defines the success. Right? Appropriate presentation not only provides information and explanation to individual or group, but also avails their approval and manages to get desired results. If you want your results to be perfect, your presentation should be good. If you are in 12th commerce, you are planning for your board exam, there are lakhs of students who are going to give board exam. Right? So what makes you different from the other students? તમને શું અલગ પાડે બીજા કરતા? That is your presentation. કારણ કે બોર્ડમાં જે વ્યક્તિ પેપર ચેક કરવાનો છે, the person who is going to check your papers in the exam, he or she doesn't know you, whether you are weak, average or excellent. He or she is going to judge you on what you present. તમે જે પેપરની અંદર લખો છો એનું પ્રેઝન્ટેશન કેવું કરો છો એના ઉપરથી તમારું જજમેન્ટ અથવા તમારા માર્ક્સ નક્કી થશે. Right? This is what it is. Manages to get desired results. The word presentation is commonly used for the activity of representation. It is a representation. Representation એટલે આ મને આવડે છે, આને આ વસ્તુ મારે ડિટેલમાં લખવાની છે, તો હું જિમ્મી સર કરતાં કેવી રીતે વધારે સારું અને ઇફેક્ટિવ લખું? જો હું સારું લખી શકીશ, સારું પ્રેઝન્ટેશન કરી શકીશ, that means I am much more smarter than Jimmy sir. Right? As simple as that. I have written something over here, you can even write it more effectively. You can write it even more nicely, you are going to get good marks than me. The same thing, the same concept, but you are getting more marks than me. As simple as that. Why? Because of your presentation. Because the way that you are writing in the paper is much more nicer than me. As simple as that. And that is what makes you different. Right? Moving ahead. Presentation means the skill and ability to present, inform and explain one's belief, approach, opinion or scheme to other person or group in the most appropriate manner. Right? Belief, કોઈને આપણે સમજાવતા હોય કોઈ વસ્તુ, right? Approach, જ્યારે આપણે કોઈની જોડે કંઈ વાત કરતા હોય. Opinion, જ્યારે આપણે પોતાનો point of view મૂકતા હોય, right? To the other person, individual પણ હોઈ શકે or a group, in the most appropriate manner. Argue નથી કરવાનું. We don't have to argue because we have a habit of, approving or, proving our point. હું કહું એ જ સાચું. Not like that. If you feel that you are correct in what you are saying and if you feel that મારો point of view અહીંયા મૂકવાથી કોઈ વસ્તુમાં ફેર પડતો નથી, you should keep silence. That is also a skill. Right? જ્યારે આપણને ખબર છે કે આપણે આપણો પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ જે કહી છે એ સાચો છે, સામેવાળું ગ્રુપ અથવા સામેવાળો વ્યક્તિ એ સમજવા નથી માગતો, ત્યારે આપણે સાયલેન્ટ થઈ જવાનું. That is also a presentation skill. That means you are not ready to say anything about that topic. Let him say whatever he or she wants to say. Right? This is what you have to understand. પછી અહીંયા આપણે આર્ગ્યુ કરવા નથી કહેવાનું, no, whatever I am saying is correct and this and that makes your presentation even worse. Right? That makes your presentation even more worse, right? Because you are trying to prove your point. If you know that you are correct, then you don't need to prove anything. You know it very well, you know what is the particular concept, you know what the truth is, that's enough.
If 1 plus 1 is 2 and someone says 1 plus 1 is and 1 is 11, right? They are extremely wrong. You know it is always 1 plus 1 that is 2. Then you don't need to prove it. એ આપણે સમજી જ છે ને બધાય સમજે છે. It is just the argument or the opinion of the person that does not matter. ડિફરન્સ આવે છે વાતમાં, live it. રાઈટ, મૂકી દો. કારણ કે આપણે આપણો પોઈન્ટ પ્રૂવ કરવા માટે આપણા સ્કિલ્સ ખરાબ કરવાની જરૂર નથી. વી ડોન્ટ નીડ ટુ ડિગ્રેડ અવર ઓન સ્કિલ્સ. વી નો દેટ એન્ડ વી હેવ ટુ પ્રેઝન્ટ ઇટ ઇન એ વે. અને એ પ્રેઝન્ટેશન એવું કરવાનું છે ઇન સચ એ વે that it becomes a skill. People would be ready to listen to you whatever you say. માણસો તમને સાંભળે તમે જ્યારે બોલો ત્યારે. That means your skills are good enough. They try to evaluate you. They try to understand you. કે સર શું કહેવા માગે છે, હું શું કહેવા માગું છું, એનો મતલબ શું થાય છે, મારી વાત ઉપર જે પર્ટિક્યુલર વેઇટ છે કે નહીં, એન્ડ ઓલ દેટ કાઇન્ડ ઓફ થિંગ્સ. રાઈટ, ઘણીવાર બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ અને ઘણા લોકો લાઇટલી કહી દે છે. એમ નહીં, ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ છે તો એ રીતે કહેવાની. આ બિઝનેસ છે, રાઈટ. આ જે બુકની અંદર જે એક્ઝામ્પલ્સ, જે ચેપ્ટર્સની અંદર આપણે લર્ન કરીએ છીએ, દેટ ઇઝ ઓલ વેરી ટેકનિકલ થિંગ્સ, રાઈટ. When we are approaching something towards new, when we talk something very serious, right, the way that we present should also be the same. હસતા મોઢે ના કહેવાય સિરિયસ વાત, રાઈટ. જે રીતે જે વસ્તુ કહેવાતી હોય એ જ કહેવાય. હું તમને હસતા હસતા ભણાવું તો તમને ગમશે? નો, બિકોઝ યુ વોન્ટ બી એબલ ટુ ફોકસ, યુ વોન્ટ બી એબલ ટુ કોન્સન્ટ્રેટ. કે આ સર તો જો સરખું ભણાવતા જ નથી, વાતે વાતે હૈસા કરે. નો, નોટ લાઈક દેટ. જ્યારે હસવાનું હોય ત્યારે હસી લેવાનું, બિકોઝ ઇટ ઇઝ અ ટાઈમ ઓફ લાફિંગ. But when it is the time of presentation, when it is the time to study, you have to be serious. The movement or the environment of the class is totally different. વચ્ચે 1 મિનિટનો બ્રેક આપો, આખું એન્વાયરમેન્ટ તૂટી જશે. બધા લોકો વાતો કરવા માંડશે. પછી એ પાછું એન્વાયરમેન્ટને ગેટ ટુગેધર કરવા અગેન આઈ વુડ હેવ ટુ ટેક 2 to 5 minutes, રાઈટ. મારું સ્કિલ બ્રેક થઈ ગયું, મારું પ્રેઝન્ટેશન પોઝ થઈ ગયું, એટલે એન્વાયરમેન્ટ ચેન્જ થઈ ગયું, રાઈટ. આપણે શું બોલીએ છીએ, શું પ્રેઝન્ટ કરીએ છીએ, દેટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. That is very important, right? The main focus is to gain attention of the listener. હું જ્યારે બોલું ત્યારે સામેવાળો વ્યવસ્થિત સમજે ને સાંભળે. That is the most important thing that you require in your own presentation. As simple as that, right? આપણે 10th માં ભણતા હતા, પોએમ્સ આવતી હતી, રાઈટ. પોએમમાં ઘણા બધા રાઇમિંગ વર્ડ્સ આવતા હતા. પોએટ શું કહેવા માગે છે એ આપણે સમજતા હતા, રાઈટ. ફ્રોમ ધ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ ઓફ ધી પોએટ, વોટ ઇઝ ધ મેસેજ ઇન ધી પોએમ, રાઈટ. આપણે એવું સમજતા હતા. હું ભણાવતો હતો, આઈ સ્ટીલ રિમેમ્બર, રાઈટ. This is how you gain the attention. You try to focus, okay, what is the poet trying to say in this poem? So here in commercial correspondence, when you present something, what is your point that you are trying to prove? That is the most important thing. હું શું કહેવા માગું છું, કે એક્ઝામમાં હું શું લખવા માગું છું, પ્લાનિંગ એટલે શું, સ્ટ્રેટેજી એટલે શું, કેવી રીતે એના પોઈન્ટ્સ આવે, એની અંદરનું શું આવે, દેટ ઇઝ યોર પ્રેઝન્ટેશન. આપણે 12thના સ્ટુડન્ટ છીએ, આપણે એક્ઝામ પર ફોકસ કરવાનું. કે કદાચ એક્ઝામ લેવાઈ ગઈ અને જો બોર્ડની એક્ઝામ આવશે, મોસ્ટ પ્રોબેબલી ઇટ વુડ બી ધેર ધીસ યર, રાઈટ. સો હાઉ વિલ આઈ પ્રેઝન્ટ માય સેલ્ફ? હું પેપરમાં શું લખું કે મને વધારે માર્ક્સ મળે? That's it, right? I hope the introduction concept is clear. હું આટલું ડિટેલમાં શું કામ સમજાવું છું? કારણ કે આ 12th પૂરતું નથી, આગળ જતાં પણ કામ લાગશે. બોલતા નહીં આવડતું હોય ને, રાઈટ, તો નહીં ચાલે. પ્રેઝન્ટેશન કરતાં નહીં આવડતું હોય તો નહીં ચાલે. મને આખી બુક આવડે છે પણ ભણાવતા જ નથી આવડતું. કેન આઈ બી અ ગુડ ટીચર? નો, આઈ કેન નેવર બી અ ગુડ ટીચર. Right? So this is what is all about the introduction part. Can you hear my voice? Okay, sir. જે કોન્સેપ્ટ છે ઇન્ટ્રોડક્શનને સમજાણો તમને? યસ ઓર નો? Did you understand the concept? Move ahead, right? Presentation skills, introduction માં second paragraph. That is the next line. The word presentation is commonly used for the activity of representation. Presentation means the skill and ability to present, inform and explain one's belief, approach, opinion or scheme to other person or group in the most appropriate manner. સામેવાળાને આપણે વ્યવસ્થિત સમજાવી શકીએ, that means our presentation is correct. Our presentation skills are good enough. Whatever we say, how we say, when we say, all these things matters a lot.
ઇન ધ પ્રેઝન્ટેશન સ્કિલ્સ. તો એ આપણને આવડવું જોઈએ. ક્યારે હું શું બોલું છું, કયા સમયે બોલું છું, શું કેવી રીતે બોલું છું, આ બધી વસ્તુ બહુ સમજવાની જરૂર છે, રાઈટ. અને પછી પ્રેઝન્ટેશન કરવાની જરૂર છે. પણ એ સ્કિલ્સ હોય તો જ આપણને આવડે. બિકોઝ ઇન ધીસ કોમ્પિટિટિવ વર્લ્ડ આપણે બીજા કરતાં કેમ અલગ છીએ, કેમ આગળ છીએ, એ જ વસ્તુ ઉપર ફોકસ કરી અને આપણું પ્રેઝન્ટેશન કરવાનું છે. પછી એ 12th કોમર્સનું પેપર હોય કે આગળ જતાં કોઈ બી પ્રેઝન્ટેશન સ્કિલ્સ હોય, રાઈટ. પ્રેઝન્ટેશન વગર કોઈ વસ્તુ ચાલતી નથી. મૂવિંગ અહેડ. ઇમ્પોર્ટન્સ ઓફ પ્રેઝન્ટેશન. ઇમ્પોર્ટન્સ શું છે પ્રેઝન્ટેશનનું? વાય ઇટ ઇઝ વેરી મચ ઇમ્પોર્ટન્ટ, રાઈટ. તમે જે દેખાવ કરો છો, તમે જે પર્ટિક્યુલર પ્રેઝન્ટેશન કરો છો, રાઈટ, એ એટલું ઇમ્પોર્ટન્ટ કેમ છે, એનું ઇમ્પોર્ટન્સ શું છે, રાઈટ. ઓકે, point number 1. Okay, there is one more paragraph, right? A person expresses his belief or puts forward his proposal to various persons in different manners. It could be before his parents or elderly persons, teachers or friends, head of the institutions or colleague. Presentation should be made keeping in mind the age group, gender, designation, etc. right? પ્રેઝન્ટેશનમાં બીજી ખાસ વસ્તુનું ધ્યાન રાખવાનું, જ્યારે પણ તમે પ્રેઝન્ટેશન કરતા હોય અથવા કોઈની જોડે કંઈ કમ્યુનિકેશન કરતા હોય, રાઈટ, તો સામેવાળો વ્યક્તિ કોણ છે, એની એજ શું છે, એનું જેન્ડર શું છે, તમારા ફેમિલીમાં કોઈ મેમ્બર્સ છે, કોઈ ફ્રેન્ડ્સ છે કે કોઈ પ્રોફેશનલ વ્યક્તિ છે. અલગ અલગ પ્રેઝન્ટેશન બહુ જરૂરી છે. તમે સર જોડે વાત કરો તો એ રીતે તમારે રિસ્પેક્ટથી વાત કરવી પડે. તમે ફ્રેન્ડ્સ જોડે વાત કરો તો ફ્રેન્ડ્સનું કમ્યુનિકેશન પ્રેઝન્ટેશન અલગ હોય. તમે તમારા ફેમિલી મેમ્બર્સ અથવા ફાધર મધર અથવા ગ્રેન્ડફાધર જોડે વાત કરો તો એમનું પ્રેઝન્ટેશન સ્કિલ્સ અલગ હોય, રાઈટ. એ આપણને ખબર હોવી જોઈએ, એ આપણને સેન્સ હોવા જોઈએ that I am talking to my father, I am talking to my grandfather or I am talking to my friend. We should know who the other person is, what is his age, રાઈટ. એની એજ શું છે, એનું જેન્ડર શું છે, કોઈ એજેડ પર્સન છે, કોઈ સિનિયર સિટીઝન છે, કોઈ અનનોન વ્યક્તિ છે. આ બધી આપણામાં સમજણ હોવી જોઈએ અને પછી જ આપણે એ રીતે વાત કરવાની રહેશે, પછી જ આપણે આપણો પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ મૂકવાનો રહેશે. તમે ફ્રેન્ડ્સ જોડે આર્ગ્યુમેન્ટ કરો આમ ને આમ અને આમ જ થવું જોઈએ, એ વસ્તુ આપણા ઘરે નથી થતી. વી કેનોટ ટોક લાઈક ધીસ ટુ અવર ફાધર, રાઈટ. સો વી શુડ હેવ દેટ સેન્સ how we have to present ourselves. Moving ahead. Age group, gender, designation, etc. of the audience. Some point can be common to all. Some may differ according to the age group, gender and designation. Presentations are made on different purposes such as learning, teaching, evaluation. જ્યારે તમે કોઈ વસ્તુ લર્ન કરો છો ત્યારે આપણું ફોકસ હોવું જોઈએ. ટીચિંગ, જ્યારે તમે કોઈ ટીચર ભણાવે છે તો એનું પ્રેઝન્ટેશન કેવું છે, એના કમ્યુનિકેશન સ્કિલ્સ કેવા છે, તો એ આપણે સમજવા જોઈએ. ઇવેલ્યુએશન, જ્યારે તમે કોઈ વસ્તુનું એનાલિસિસ કરો છો, વેન યુ ટ્રાય ટુ એનાલિસ સમથિંગ, રાઈટ, ફ્રોમ યોર ઓન પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ, જ્યારે તમને કોઈ વસ્તુની ખબર પડે છે અને તમને કોઈ પૂછે છે આમાં શું કરવું અથવા આમાં કેવી રીતે આગળ વધવું, તો એ એનાલિસિસ કરતાં પણ તમને આવડવું જોઈએ. યુ શુડ નો હાઉ ટુ એનાલાઇઝ ધીસ થિંગ એન્ડ ધેન યુ શુડ ટોક સમથિંગ, રાઈટ. એમને એમ નહીં કે ભાઈ સાંભળી લીધું ને તમારો પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ મૂકી દીધો, નોટ લાઈક દેટ. નહીંતર તમારી ગણતરી ક્યારેય થશે જ નહીં. તમારી વાતનો વજન પડવો જોઈએ. વેનએવર યુ સે સમથિંગ, whenever you suggest something, the other person should be ready to accept it, or the other person should be ready to understand what you are trying to say. આ બધી વસ્તુ સમજવી બહુ જરૂરી છે. પોઈન્ટ નંબર 2, ઇન્ટરવ્યૂ અને ગ્રુપ ડિસ્કશન. ઇન્ટરવ્યૂ જનરલ પણ હોઈ શકે, એક સાથે 3-4 લોકો તમારો ઇન્ટરવ્યૂ લઈ શકે છે. અને ગ્રુપ ડિસ્કશન એટલે ગ્રુપ ઓફ પીપલ, ફ્રેન્ડ્સ પણ હોઈ શકે, ફેમિલી મેમ્બર્સ પણ હોઈ શકે, અથવા કોઈ બીજું ગ્રુપ ડિસ્કશન હોઈ શકે ઓન એ પર્ટિક્યુલર ટોપિક. તો આપણા પોઈન્ટ્સ એવા સ્પેસિફિક હોવા જોઈએ જેમાં આપણને કોઈ ખોટો ન પાડી શકે અથવા આપણને કોઈ એમ ના કહી શકે દેટ યુ આર રોંગ, રાઈટ. આ બધા સ્કિલ્સ છે. જ્યારે તમે કોઈ જનરલ જગ્યાએ તમે પબ્લિકમાં છો અને તમને કોઈ કાંઈ એમ કહે છે કે 2 શબ્દ બોલો, ટ્રાય ટુ સ્પીક સમથિંગ અબાઉટ એ પર્ટિક્યુલર ટોપિક. અને જ્યારે તમે એ વસ્તુ નથી બોલી શકતા, દેટ મીન્સ યોર પ્રેઝન્ટેશન્સ આર નોટ ગુડ ઇનફ. મારો જ એક્ઝામ્પલ આપું, હું કોઈ બીજી સ્કૂલમાં એપ્લાય કરું ને મને એમ કે ડેમો લેક્ચર તમે લ્યો, યુ હેવ ટુ ટેક 1 લેક્ચર, અને ત્યાં પછી 100 સ્ટુડન્ટ્સ બેઠા હોય, હું એમની સામે ના બોલી શકું ને ના ભણાવી શકું, કેન આઈ બી અ ગુડ ટીચર? નો, because my skills are not that good enough that if the number of students are more, I cannot teach it more properly.
તો હું નથી ભણાવી શકતો, મને બીક લાગી જાય, ઓ દેર આર 100 સ્ટુડન્ટ્સ, તમારો કોન્ફિડન્સ લેવલ ઘટી જાય છે. નોટ લાઈક દેટ, રાઈટ? We have to understand the teaching concept. We have to analyze everything, or we have to speak in such a way that the other person understands. That is interview and group discussion. કારણ કે ઇન્ટરવ્યુની અંદર તમે જે બોલો છો એ બધી વસ્તુ નોટિસ થાય છે. ગ્રુપ ડિસ્કશનની અંદર તમે જે વાત કરો છો એ બધા લોકો સાંભળે છે. આપણે આપણો મજાક નથી બનાવવાનો, આપણે એવા પોઈન્ટ્સ મૂકવાના છે જે લોકો આપણું સમજીને જાણે અને આપણા વખાણ કરે, that it is a very good point that you have said. This is teaching in the part of interview and group discussion. Next point, that is training. કોઈ પણ વસ્તુ સીધી આવડી જતી નથી, એના માટે આપણે શીખવું પડે, રાઈટ? મેં તમને હમણાં જ કીધું, ક્લાસમાં બેન્ચ ઉપર બેસીને વાત કરવી બહુ ઇઝી છે, બટ એ જ વસ્તુ હું તમને સ્ટેજ ઉપર બોલાવીને કહું હવે ચલો વાત કરો, તો એની ટ્રેનિંગ તમારી પાસે છે નહીં, એના સ્કિલ્સ તમારી પાસે છે નહીં, રાઈટ? કારણ કે સ્ટેજ ઉપર આવીને કંઈ બોલવું એના માટે પ્રેક્ટિસ હોવી જરૂરી છે, ટ્રેનિંગ હોવી જરૂરી છે, એ સેલ્ફ કોન્ફિડન્સ હોવો બહુ જરૂરી છે. સો દેટ ઇઝ અગેન એન ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ ઓફ પ્રેઝન્ટેશન. નેક્સ્ટ, દેટ ઇઝ ડેમોન્સ્ટ્રેશન. ડેમોન્સ્ટ્રેશન એટલે એક્ઝામ્પલ. એકવાર ડેમો આપવો પડે. હું બહુ સારો કોન્સેપ્ટ ભણાવું છું એસપીસીસીનો, ચલો એક ડેમો લેક્ચર આપો, ડેમોન્સ્ટ્રેશન કરો. હવે ડેમોન્સ્ટ્રેશન એવું હોય કે મારે ક્લાસમાં જઈને ભણાવવાનું અને પછી સ્ટુડન્ટ્સ એનાલાઇઝ કરે કે સર સારું ભણાવે છે કે ખરાબ. દેટ ઇઝ પ્યોરલી ડિપેન્ડન્ટ ઓન ડેમોન્સ્ટ્રેશન. આખી બુક આવડે છે પણ ડેમોન્સ્ટ્રેશન ખરાબ જાય છે. તમને એક્ઝામ પહેલાં બધું આવડે છે પણ જેવા એક્ઝામમાં જાઓ છો ભૂલી જાઓ છો, તો એ ભૂલી જાઓ છો એ ન ચાલે, રાઈટ? પછી તમે કયા કારણોસર ભૂલી ગયા દેટ ઇઝ યોર ફોલ્ટ. પણ પેપર ચેક કરવા વાળો તો તમને શેનાથી ઓળખશે? તમે જે પેપરમાં લખ્યું હશે તેનાથી, રાઈટ? ઘણા બધા સ્ટુડન્ટ્સને આ પ્રોબ્લેમ થાય છે, સર એક્ઝામ પહેલાં તો બધું આવડે છે, એક્ઝામમાં જ પ્રોબ્લેમ થાય છે અથવા ભૂલી જવાય છે. પ્રેક્ટિસ નથી ને એટલે, ડેમોન્સ્ટ્રેશન નથી ને એટલે અલ્ટ્રાવિઝનમાં વીકલી એક્ઝામ લેવાય, એટલે એક્ઝામનું જે ફિયર ફેક્ટર છે ને નીકળી જાય, રાઈટ? વીકલી એક્ઝામ લેવાનો કોન્સેપ્ટ શું સ્કૂલનો? ડેમોન્સ્ટ્રેશન. વારે ઘડીએ સ્ટુડન્ટ એક્ઝામ આપ્યા કરે એટલે જે મેઇન એક્ઝામ છે એનો ફિયર ફેક્ટર રહે જ નહીં. એઝ સિમ્પલ એઝ દેટ, રાઈટ? મૂવિંગ અહેડ. નેક્સ્ટ ઇઝ સ્ટ્રેટેજી. હું કેવી રીતે લખું, હું શું લખું, હું કઈ સ્ટ્રેટેજી યુઝ કરું કે મને કોન્સેપ્ટ આવડી જાય? વોટ કાઇન્ડ ઓફ સ્ટ્રેટેજી દેટ આઈ હેવ ટુ યુઝ સો દેટ માય પ્રેઝન્ટેશન ઓર માય સ્કિલ્સ વુડ બી ગુડ ઇનફ? એ સ્ટ્રેટેજી આપણે બનાવવાની છે. દેટ ડિપેન્ડ્સ અપોન ધી ઇન્ડિવિજ્યુઅલ. યા ઇન્ડિવિજ્યુઅલ ઉપર નક્કી થાય. દેટ ઇઝ સ્ટ્રેટેજી. નેક્સ્ટ, દેટ ઇઝ પ્લાનિંગ. પ્લાન સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ છે. જ્યારે તમે કોઈ બી એક્ટિવિટી કરો છો, વેન યુ ટ્રાય ટુ ડુ એની એક્ટિવિટી, ધ ફર્સ્ટ સ્ટેપ ઓફ એક્ટિવિટી ઇઝ પ્લાનિંગ. સૌથી પહેલું સ્ટેપ જે છે એ પ્લાન છે. કોઈ બી વસ્તુ દુનિયાની અંદર, આ વર્લ્ડની અંદર અથવા યુનિવર્સની અંદર પ્લાનિંગ વગર ચાલતી નથી. તમે કોઈ વસ્તુનો પ્લાન નથી કરતા ને તો કોઈ એક્ટિવિટીમાં તમને સક્સેસ મળશે નહીં. યુ વિલ નેવર બી able to get the success if you don't plan anything. પ્રેઝન્ટેશન તો બહુ દૂરની વાત છે. મારે કાંઈક કરવું છે, મારી લાઈફમાં કાંઈક એચિવમેન્ટ કરવું છે, તો મારે એના માટે પ્લાન કરવું પડે, ગોઠવવું પડે. then only I will get the success. Next, પ્રોજેક્ટ. પ્રોજેક્ટ એટલે શું? તમારો ગોલ. તમારી પાસે 6 સબ્જેક્ટ છે ઓર મે બી 7 સબ્જેક્ટ છે, તો એ તમારો પ્રોજેક્ટ થઈ ગયો કે આખા વર્ષની અંદર આ 7 સબ્જેક્ટ છે તો હું કેવી રીતે મારા પ્રોજેક્ટ્સને ડિવાઈડ કરું, કેવી રીતે મારા સબ્જેક્ટ્સને ડિવાઈડ કરું કે જેનાથી મારું આઉટકમ સારું આવે. એક સાથે બધા પ્રોજેક્ટ ના થાય, એક સાથે 7 સબ્જેક્ટ ના ભણાય, તો એના માટે ટાઈમ ટેબલ બનાવવું પડે, એ પ્રોજેક્ટ્સને ગોઠવવા પડે, ઇમ્પોર્ટન્સ આપવું પડે. એકાઉન્ટ્સ અને સ્ટેટિસ્ટિક્સ પ્રેક્ટિકલ સબ્જેક્ટ છે તો એમાં વધારે ફોકસ કરવું પડે, એ પ્રોજેક્ટ ઉપર વધારે ધ્યાન આપવું પડે. ઇંગ્લિશ, એસપીસીસી, બીએ થિયરેટિકલ સબ્જેક્ટ છે તો એનો અલગ પ્રોજેક્ટનો ટાઈમ ફાળવવો પડે, રાઈટ?
આ બધું બહુ જરૂરી છે. વિચ પ્રોજેક્ટ ઇઝ મોર ઇમ્પોર્ટન્ટ ફોર યુ, યુ હેવ ટુ વર્ક એકોર્ડિંગલી. એન્ડ ધ નેક્સ્ટ એન્ડ ધ લાસ્ટ વન ઇઝ સર્વે. સર્વે એટલે શું? સર્વે એટલે તમારું રિઝલ્ટ. જ્યારે તમે સબ્જેક્ટ પ્લાન કરો છો, પ્રોજેક્ટ કરો છો, એનું ટ્રેનિંગ કરો છો, ડેમોન્સ્ટ્રેશનમાં એક્ઝામ આપો છો, પછી જ્યારે તમે સર્વે કરો છો ને એટલે તમને એક રિઝલ્ટ મળે છે. બહુ બધી એક્ઝામ્સ આપો છો, એક્ઝામ્સ એટલે સર્વે, એક એક્ઝામ્પલ તરીકે. એન્ડ દેટ ઇઝ યોર સર્વે એન્ડ યુ ગેટ ધી આન્સર. હાઉ મેની માર્ક્સ દેટ યુ આર ગેટિંગ એટ ધી એન્ડ ઓફ ધ પેપર out of 80 or out of 100, right? 60, 65, that means તમે એવરેજ છો. 70, 75, that means you are good enough but you can achieve more. 50, 55 એટલે તમે વીક છો, હજી વધારે તમારે પ્લાનિંગ, સ્ટ્રેટેજી, ટ્રેનિંગ આ બધી વસ્તુમાં ધ્યાન આપવાનું છે. તો જ તમારું પ્રેઝન્ટેશન ઇમ્પ્રૂવ થશે. then only you can improve your presentation, right? So this is in short the importance of presentation. Let's move ahead. The manner of presentation will vary in a case of explanation of principles, narration of procedure, or providing plans for the future. Thus, through presentation, an individual or a group can easily explain their point by using their ability, skills, technology to other individual or group. શું પ્રેઝન્ટેશન કરો છો, કઈ ટેકનોલોજીનો યુઝ કરો છો, કેવી રીતે પ્રેઝન્ટેશન કરો છો, આ બધી વસ્તુ બહુ મેટર કરે છે, રાઈટ? ધ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ થિંગ દેટ યુ યુઝ ઇન યોર પ્રેઝન્ટેશન ઇઝ યોર લેંગ્વેજ, રાઈટ? ગુજરાતમાં છીએ ને, ગુજરાતી બોલી તો ગુજરાતી લોકો સમજે છે. યુ ગો ટુ અધર સ્ટેટ એન્ડ ઇફ યુ ગીવ યોર પ્રેઝન્ટેશન ઇન ગુજરાતી, ઇઝ ઇટ ગોઈંગ ટુ વર્ક? નો. યુ હેવ ટુ સ્પીક ઇન ઇંગ્લિશ. You have to speak in Hindi. You go to some other state and if you speak in Gujarati, that is not going to work. Plus, the technology that you are using, કઈ સિસ્ટમ્સ છે, કઈ ટેકનોલોજી છે, તમે શું યુઝ કરો છો એ પણ બહુ મેટર કરે છે, રાઈટ? આપણે કેવા ટેકનોલોજીના જમાનામાં રહીએ છીએ, તરત ફોટો પાડી લઈએ છીએ, તરત વોટ્સએપમાં શેર થઈ જાય છે, રાઈટ? તરત ડોક્યુમેન્ટેશન એકબીજાને ફોરવર્ડ થઈ જાય છે, ઈમેલ્સ થઈ જાય છે. કઈ ટેકનોલોજી યુઝ કરો? વોટ મીડિયમ દેટ યુ આર સિલેક્ટિંગ ઓન ધ બેસિસ ઓફ ટેકનોલોજી ઓર ઓન ધ બેસિસ ઓફ પ્રેઝન્ટેશન, દેટ ઇઝ વોટ ઓલ્સો મેટર્સ. યોર ડ્રેસિંગ સેન્સ, દેટ ઇઝ વોટ ઓલ્સો મેટર્સ. કારણ કે લોકો છે ને આજકાલ પહેલાં કમ્યુનિકેશન નહીં, પહેલાં તમારું ડ્રેસિંગ સેન્સ જોવે. સો એ પણ તમારું પ્રેઝન્ટેશન થઈ જાય, રાઈટ? જ્યારે આપણે કોઈ અજાણ્યા વ્યક્તિ જોડે વાત કરીએ છીએ તો શું ડાયરેક્ટલી આપણે એની જોડે વાત કરવા માંડીએ છીએ? નો. પહેલાં આપણે એની સામે જોઈએ છીએ, પછી એનું ડ્રેસિંગ સેન્સ જોઈએ છે કે કેવા કપડાં પહેર્યા છે, અને પછી એની જોડે વાત કરીએ છીએ, રાઈટ? અને પછી ડિટેલમાં આપણે આગળ વધીએ છીએ. તો આ બધી વસ્તુ બહુ મેટર કરે છે, રાઈટ? આ આપણે લર્ન કરવાનું છે, આપણે શીખવાનું છે. કારણ કે દુનિયામાં ઘણા બધા એવા લોકો છે જે અલગ અલગ કાસ્ટના છે, અલગ અલગ કલ્ચરના છે, અલગ અલગ લેંગ્વેજના છે. વી ડોન્ટ નો અવર ફ્યુચર. આપણે 2 વર્ષ, 3 વર્ષ, 5 વર્ષ પછી ક્યાં હશું, કયા સ્ટેટમાં હશું, કયા સિટીમાં હશું, આપણી લાઈફ આપણને ક્યાં લઈ જશે, વી ડોન્ટ નો. બટ જો આપણને પ્રેઝન્ટેશન કરતાં નહીં આવડતું હોય, આપણને બોલતા નહીં આવડતું હોય, આપણને રજૂઆત કરતાં નહીં આવડતું હોય, ઇફ અવર વોઇસ ઇઝ નોટ ક્લિયર, તો આપણે નહીં ચાલીએ, રાઈટ? ડિટેલમાં, ડીપમાં સમજાવવાનો એ જ કોન્સેપ્ટ છે કે તમે આ બધી વસ્તુ લર્ન કરો, બિકોઝ યુ આર કોમર્સ સ્ટુડન્ટ, રાઈટ? આ હું વારે ઘડીએ રિપીટ કરીશ. કોમર્સ એક બહુ મોટી ફિલ્ડ છે, રાઈટ? જે આપણી આવડત ઉપર ચાલે છે, રાઈટ? ઘણા લોકો ઘરે બેસીને કામ કરે છે, વર્ક ફ્રોમ હોમ, અને ઘણા લોકો આખો દિવસ કામ કરે છતાંય વર્ક ફ્રોમ હોમ વાળાને વધારે પૈસા મળતા હોય છે, વધારે સેલરી મળતી હોય છે, વધારે ઇન્કમ જનરેટ થતી હોય છે. વાય? because they are using the technology, right? Where we are, what we are doing, right? What are our skills? That is what defines us, and how we present it to the world, that makes our goal more easier to achieve, right? આપણા ગોલ્સ, આપણું પ્રેઝન્ટેશન સ્કિલ્સ, આપણા પાવર્સ અને આપણી સ્ટ્રેન્થ જ્યારે આપણને ખબર છે તો એનો આપણે મેક્સિમમ યુઝ કરવાનો છે.
in the way of presentation. જો એ તમને આવડી ગયું ને, રાઈટ, યુ કેન અચીવ વોટ એવર યુ વોન્ટ, રાઈટ. બટ બધું મગજમાં ભરી રાખશો ને કંઈ બોલશો નહીં, યુ વુડ બી કન્સિડર્ડ એઝ ડમ, રાઈટ. આને નથી આવડતું એવું કન્સિડર કરવામાં આવશે. પછી એ ટેક્સ્ટ બુકનું પ્રેઝન્ટેશન સ્કિલ્સ હોય કે આગળનું પ્રેઝન્ટેશન સ્કિલ્સ હોય, that whatever you are going to learn in your future, right? So right now we need to focus on the textbook. What is my strength? What are my projects? What are my subjects? How will I learn them? હું પ્લાનિંગ કેવી રીતે કરું, હું કેવી રીતે સ્ટ્રેટેજી બનાવું, હું કેવી રીતે લર્ન કરું, હું કેવી રીતે એને પ્રેઝન્ટ કરું કે મને સારા માર્ક્સ મળે, રાઈટ. દેટ ઇઝ વોટ ડિફાઇન્સ યોર પ્રેઝન્ટેશન, રાઈટ. તમે 12th માં છો એટલે આપણે એના રિલેટેડ વાત કરી. વી હેવ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ ધીસ કોન્સેપ્ટ લાઈક ધીસ. આવી રીતે જ્યારે તમે કોન્સેપ્ટ સમજશો તો ચેપ્ટર લર્ન કરવો બહુ ઇઝી થઈ જશે. ઇટ વુડ બી વેરી ઇઝી ટુ લર્ન ધી ચેપ્ટર, રાઈટ. એન્ડ મૂવિંગ ટુવર્ડ્સ ધ લાસ્ટ કોન્સેપ્ટ, રાઈટ, જેમાં ટાઈપ્સ ઓફ પ્રેઝન્ટેશન્સ છે, એન્ડ વીલ ફિનિશ વિથ ધીસ લાસ્ટ કોન્સેપ્ટ, રાઈટ. ટાઈપ્સ ઓફ પ્રેઝન્ટેશન. પ્રેઝન્ટેશન્સ આર ઓફ 3 ટાઈપ્સ. કેટલી ટાઈપથી તમે પ્રેઝન્ટ કરી શકો તમારો પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ, રાઈટ. પ્રેઝન્ટેશન્સ આર ઓફ 3 ટાઈપ્સ from the point of view of mode or medium of expression. First one is oral, second one is written, and the third one is PowerPoint presentation, PPT, audio visual, right. Audio પણ આવે એમાં અને વિડીયો પણ દેખાય, that is you can see it on the screen. 3 ટાઈપનું પ્રેઝન્ટેશન છે. ઓરલ પ્રેઝન્ટેશન, ઓરલ કમ્યુનિકેશન, હું જે તમને સંભળાવું છું અને તમે જે સાંભળો છો અથવા સમજો છો આને ઓરલ કમ્યુનિકેશન કહેવાય. રિટન એટલે લેખિતમાં, તમે જે એક્ઝામમાં આન્સર શીટમાં લખો છો, હું વાંચું છું અને માર્ક્સ આપું છું, એ રિટન કમ્યુનિકેશન કહેવાય. અને થર્ડ વન દેટ ઇઝ પાવર પોઈન્ટ પ્રેઝન્ટેશન. તમે જે પ્રેઝન્ટેશન ઇન શોર્ટમાં આપો છો, માની લો બહુ મોટો કોન્સેપ્ટ છે, રાઈટ, આખો કોન્સેપ્ટ સમજાવવા જતા રહેશો તો 2-2.5 કલાક 3 કલાક ઉપર થઈ જશે. એટલે તમે શું કરશો? ટેકનોલોજીનો યુઝ કરશો. ટેકનોલોજી શું છે તો કે પીપીટી. પીપીટી મીન્સ પાવર પોઈન્ટ પ્રેઝન્ટેશન. એમાં બુલેટ પોઈન્ટ્સ બનાવશો અને બુલેટ પોઈન્ટ્સ બનાવીને તમે એને એક્સપ્લેન કરશો તો એ 2.5-3 કલાકનો કોન્સેપ્ટ 1 કલાકમાં પૂરો થઈ જશે. તો એ તમારું સ્કિલ થઈ ગયું. દેટ ઇઝ વોટ ધ સ્કિલ દેટ યુ હેવ. યુ નો ધ ટોપિક ઇઝ ટુ બિગ એન્ડ યુ આર ટ્રાઇંગ ટુ ફિનિશ ધ ટોપિક વિધિન 1 hour. હાઉ? તો લખવા જઈશ તો 3 કલાકથી વધારે થશે, સમજાવવા જઈશ તો બી 3 કલાક થશે. તો વોટ શુડ આઈ ડુ? I should use the technology. What is the technology? PowerPoint presentation. In short માં તમે બુલેટ પોઈન્ટ્સ બનાવશો અને એને તમે એક્સપ્લેન કરી દેશો. આખો ટોપિક 1 કલાકમાં પૂરો થઈ જશે, રાઈટ. દેટ ઇઝ PowerPoint presentation. કઈ સિચ્યુએશન છે જ્યાં ઓરલ કમ્યુનિકેશન હોય ત્યાં ઓરલ કમ્યુનિકેશન જ કરવાનું, જ્યાં રિટન હોય ત્યાં રિટન જ કરવાનું, અને જ્યાં પ્રેઝન્ટેશન હોય ત્યાં પ્રેઝન્ટેશન જ કરવાનું. આ ત્રણેય ક્યારેય એકબીજાના રસ્તામાં આવતા નથી. તે ડોન્ટ ઇન્ટરચેન્જ ધેમસેલ્ફ. Oral is on an oral stage, written is on a written stage, and presentation is on the presentation stage, right. We should know what is more important. જ્યાં મારે બોલવાનું છે ત્યાં હું ઓરલ કમ્યુનિકેશન જ કરીશ, જ્યાં મારે લેખિતમાં લખવાનું છે રિટન, ત્યાં હું રિટન કમ્યુનિકેશન જ કરીશ, અને જ્યાં મને એવું લાગે છે that the topic is too big, at that point of time I am going to present it. That is PPT. That is PPT, PowerPoint presentation, right. Is this 3 topics clear? That is oral, written and PPT, and the previous one that is introduction and importance of presentation. આટલું સમજાણું આજે જેટલું ભણાયું એટલું? Yes or